ಎಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿನರ್ಜಿ ಅಂತ. ಆ ಸಿನರ್ಜಿ ಏನೇನೋ ಸಾಧನೆಗಳು ಮಾಡಿಸುತ್ತೆ. ಅದು ಒಬ್ಬರು ಮಾಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಇಬ್ರು ಸೇರಿದಾಗ ಅದಾಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಬ್ರು ಮಾಡದೇ ಇರೋದು ನಾನೊಬ್ಬ ಸೇರಿದಾಗ ಏನಾಗ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿನ ಜನಗಳು ಮೆಚ್ಚಿ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಜನಗಳು ನಮ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ಸಕ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಅದು ಒಂದು ಈಸಿನೇ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಯಾರೋ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ತುಂಬ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯ ಅಂತ ನಾನು ನಂಬಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಜನ ನಂಬ್ತಿದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಥವಾ ಆ ಥರದ ವಿಷಯಗಳು ತಾನಾಗೆ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸೇರಿದ್ವಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಅದು KGF ಇದು ಅದು ಅಂತಲ್ಲ. ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಅವರು ಈ ಫೀಲ್ಡಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕು, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಚಿತ್ರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ಹೊಸ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ, ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ, ಅವ್ರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಬೇಕು ಅಂತ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ದಿನ ಅವರ ಯೋಚನಾ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಆ್ಯಸ್ ಅನ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಾನು ಯಾರಿಗಿಂತನೂ ನಾವು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು. ಎಲ್ಲರ ಉದ್ದೇಶ, ಧ್ಯೇಯ ಸಿನಿಮಾ, ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಥವಾ ಮನೋರಂಜನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೇರಿದಾಗ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸಗಳು ತಾನಾಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹುಟ್ಟಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಹುಟ್ಟಲ್ಲ. ಒಳ್ಳೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವರ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ವಿಷಯಗಳು ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ನಂಬಿಕೆ. Yes. I'm Vivek from Tech and Habit. So when you tend to be with a project for a longer time, you get closer to it. So it's more than 6 years, right? What were your learnings from KGF now that it's like a culmination of the project? Too many things, you learn on a daily basis. So how can I tell? Anything that's very close to your heart from this project? People are close. They have developed a bond and they have become one big family. And the journey itself is such a wonderful journey. We have empowered each other. We have lived some wonderful moments. We share such wonderful. We all faced the challenges together. We all have achieved it together. So that is the most precious thing, and we have learned a lot from each other. So my point of view is different, his point of view is different, his point of view is different. But when we come together, our point of view is only one thing, that is cinema and what best we can do. I think I didn't get the answer from my question. In future, is there any possibility of you all three coming together for another project? If you asked if they are going to do something bigger than KGF, that's a very difficult question to answer. We will try to do a story that all of us will love to do it with the same passion that we did KGF, but I don't think we'll want to say that we want to do something bigger just because we have done it KGF. If it happens naturally, it happens. When we started KGF, it didn't look like we're going to make a movie which the whole of India is going to take notice today. So we cannot plan such things. We will want to make something really big. I would love to work with the two of them. As I told you about Vijay Kirgandur before, he's one of the best producers that India has seen and will see. And the bond that I and Yash have, it's like Avatar alle kudrege hinge haaktaralla, aa tara bond adu. That is a natural answer for me. I don't know what else to say about that. Yes. So when the OTT boom happened, they said that the stardom era is getting over because the stardom is judged through the tickets that you buy, right? Like people stand for the stars and then buy. But a lot of films started coming home. But then in the recent past, like yourself, or there is Allu Arjun with Pushpa, right? The celebrations are back. So do you think there's a threat for stardom, or do you think it will continue as it is? See, all of us have to understand every medium is for enhancing it, and you can support each other. It's just another dimension. So there are crores of people. Not everybody is watching cinema. So they watch cinema, but not in theatre. Few people will watch it in theatre. They prefer to have that extraordinary experience. Some people might watch it on TV. Some people will watch it on OTT. So everything is supporting each other is what I feel.
It's a tool, powerful tool. So if I can penetrate through OTT also, it will enhance the experience of cinema. In our experience, I can vouch for one thing: people who have seen it on OTT will come back to theater for Chapter 2 and experience the thing. So it's a progressive thing. It's always like ಈಗ ಒಂದು train, a flight is another mode of transportation. Train is another mode of transportation. Sometimes you catch a bus to reach railway station. From there you go to another station, and if you have to cross the sea, you need to take a flight. So it's all about where you want to travel, where you want to go. I think eventually it's another dimension. That's it. I don't see them as a competition. It's going to just help the cinema. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಥರ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೀರೋ ಸ್ಟಾರ್ಡಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು OTT ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದ ಅದೇ ನನ್ನ ಉತ್ತರದಲ್ಲೂ ಅದರದ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, OTTಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋರು, ಈಗ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ OTT ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೀಸ್ ಆದಾಗ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, OTTಲಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಹೋಗಲ್ಲ, OTTಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಪೂರಕವಾಗಿದೆ, ಅದು ಪೂರಕವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು, ಈಗ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಸಸ್ಟೇನ್ ಆಗದಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗದೆ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಗೆದ್ದವರು, ಇಲ್ಲಿ ಜನಗಳಿಗೆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಅದು ಸೀದಾ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆದಾಗ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲಾರಿಟಿನ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಉತ್ತರ. ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರದಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮನೇಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಫೇಮಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ನಿಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲೂ ಹೋಗಿದೆ, ಇವನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಮನಿನೂ ಬಂದಿದೆ, ಅಭಿಮಾನನೂ ಬಂದಿದೆ, ಎಲ್ಲದೂ ಬಂದಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇತ್ತು? ಇದು ಎರಡೂ ಪಾರ್ಟ್ ಎಲ್ಲನೂ. ನಾನು ಬರೀ ಕಲಾವಿದ, ಪ್ಯೂರ್ ಕಲೆಗೋಸ್ಕರ ಬದುಕ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ವ್ಯಾಲಿಡೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿ, ಈಗ ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಜರ್ನಲಿಸಮ್ಲಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅದ್ರಲ್ಲೊಂದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಬರೀ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಒಳ್ಳೆ ಇದಾಗಿರ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮನ್ನಣೆ ಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ನಾವು ಮಾಡೋ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸನೂ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡ ಜೊತೆಗೆ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂಥ ಒಂದು ಇದಾಗಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎಲ್ಲನೂ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಸ್ ಅ ಕಲಾವಿದ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ರೀಚ್ ಇಷ್ಟು ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬಂತು ಅಂತ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಥರದಲ್ಲೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಿರ್ಮಾಪಕರೇ ಥ್ರೆಟ್ ಇವಾಗ ಇದೆಯಲ್ಲ ಪೈರಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಏನು ಅದಕ್ಕೇನು ತೆರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅದೆಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಂತಾರೆ ಸರ್, ಪೈರಸಿ ಆದಷ್ಟು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಂದು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿರ್ಮಾಪಕರು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದಾಗ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಒಂದು DTSಗೆ ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದ್ದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದರೆ ಚಾಪೆ ಕೆಡಕ್ ತುರಿದ್ರೆ ರಂಗೋಲ ಕೆಡಕ್ ತುರಿದ್ರು ಆ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಜನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ. ಇವಾಗ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಚರ್ಮಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋರು ನಿಲ್ಸಿದ್ರೆ ಕೊಲ್ಲೋದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಹಂಗಷ್ಟೇ ಅದು. ಅದೇ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳೋರು ಇರೋವರೆಗೂ ಕೊಲ್ಲೋರು ಇರ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ನೋಡೋರು ಇರೋವರೆಗೂ ಮಾಡೋರು ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಂದರೆ ನಾನು ಸಿನಿಮಾನ OTTಲೇ ಪೈರಸಿಲಿ ನೋಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾಗ ಅವ್ರು ನೋಡ್ಬೋದೇನೆ. ಬಟ್ ಅವರು ಕಳ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಸರ್. ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇವರು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡದೆ DTS ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಎಫೆಕ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೀಕರ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಕೆಲಸ ಪಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಖುಷಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಸ್ಟೇ ತಂದಿದ್ರು ಒಂದಷ್ಟು, ಅಂದರೆ ಈ ಈ ಟೈಮ್ ಆ ಥರದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಬಂದಿದೆಯಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್? ಆ ಥರ ಏನಿಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ಏನಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಯಾರ್ಯಾರು ಯಾವ ಥರ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈಗಲೇ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ಆ ಥರ.
Yes, like in the sense like reaching the peak, at least what I have seen is has its own challenges, right? Like KGF 1 and 2 is like biggest peak in your career. So when you are set to do another project, there's always a comparison from the outside circle. But are you going to match it or are you going to surpass it? So how are you going to sustain on the peak? Let's travel together and let's figure out. I just have to focus on one thing now. To our job, our responsibility is to make this movie work to its fullest potential. That's the most important thing. We'll see, we'll figure out. I think evolution ಅಂತಿದೆ. ಮನುಷ್ಯ 4 ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಯೋನು ಇವತ್ತು ಓಡೋಗಿ ಬಂದು ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ಕೊಂಡು 6 ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಲುಕ್ಸ್ ಇಂಪಾಸಿಬಲ್ ಓನ್ಲಿ till you make it happen. Humans are like that. We'll figure out a way. Prashant avare inna excavate ಮಾಡಕ್ಕೆ ಇನ್ನ ಇದೆ. ಯಾವುದು ಸರ್? After 2. Yeah. You asked me this question after you 14, sir. If you think there is a scope, then definitely we'll go ahead. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಇನ್ಸೈಡ್ ತುಂಬಾ ನೋಡಿರ್ತೀರಾ. It's a franchise value ಇವಾಗ ಇರೋದು. It's the biggest value in the world, sir. ಒಂದು Avengers ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. Cannot rule out that because the franchise, if it becomes popular and if KGF becomes as part 2 becomes as popular as part 1, I think there will always be a scope for something like that. Right now we haven't put too much of thought into that, but franchise never die. They always remain in your hearts. We have other gold mines also. There are a lot of gold mines all over the world. So for the last 6-7 years, you three have been together. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ any healthy differences of opinion to make content more effective and more ಒಂದು 50 ಸರಿ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಒಂದ್ಸತಿ ಅಲ್ಲ 50 ಸರಿ ಆಗಿದೆ. But whatever difference of opinion is a wrong way of looking at it. I think Discussions were all very, very healthy discussions. There's not a single time that we have had friction over a single point also. It is just that, okay, hingide idike enaru ond beku, and we used to brainstorm, and for me the best part was he was there throughout that. It is not like, okay, ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಆಗೋಗಿದೆ ನಾನು ಬಂದು ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ದಿವಸನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. So that became a very, very easy process, and you want somebody to tell you whether you're right or wrong, and I trust him completely, his judgment, because he loves cinema, he watches a lot of cinema. It became so easy because I was literally discussing with an audience, and his expertise came in very handy. So we have had differences, but it was just discussions. Yes, sir. ನೀವು ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಸುಮಾರು 1-2-3 ವರ್ಷಗಳಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಜರ್ನಿ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನೋಡಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಇದೆಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ವೇ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ವಿ, ನಿಮ್ಮ ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿತ್ತು, ಅಥವಾ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಡೈಲಾಗ್ ನೀವು ಸುಮಾರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಅಂದರೆ ನೀವು KGF ಹೇಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು, ಯಶ್ ಅಥವಾ ರಾಕಿ ಬಾಯ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್. ಈ ಜರ್ನಿ ಅಥವಾ ಈ ದಾರಿ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮದು? ನೀವೆಲ್ಲ ಹೆಜ್ಜೆಲ್ಲೂ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವುಗಳು ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಬ್ರೇಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ತಪ್ಪಿದ್ದಾಗ ತಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ, ಅಥವಾ ಮುಂದೆ ಏನು ಆಗಬೇಕು ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನನಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಯೋಚಿಸಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಮನೆ, ಮಗು ಹೆಂಗೆ ಬೆಳೀತು ಅಂತ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವೇ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವೇ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಳೆಸಿದ್ದೀರಾ, ಬೆಳೀತಿದ್ದೀವಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಇಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಐ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಇದಾಯ್ತು ಅದಾಯ್ತು ಅಂತ. ನಾವು ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಕೆಲವುದು ನೋಟಬಲ್ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಉಳಿಯುವಂಥ ಈ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಏನು ಸರ್, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಆಸೆ ಪಟ್ಟು ಏನೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಾಥ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದನೂ ಯಾರು ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ, ನಾನೆಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ನಿಮ್ಮ ಜಾತಿ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಮತ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಗುರಿ ಏನು, ನಿಮ್ಮ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಏನು, ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಸೇರ್ತೀವಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಕನಸುಗಳಿಂದ. ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ವಿಜಯ್ ಕಿರ್ಗಂದು ಅಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಅವರು ಒಂದು ಮಂಡ್ಯದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಒಂದು ಕೆಲಸ, ಒಬ್ಬ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆಗಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಡಿಸಿಷನ್ಸ್ಗಳು, ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂದರೆ
ನಾವೆಲ್ಲ ಏನೇ ಉಚಿತದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಅದನ್ನೊಂದು ಬ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಿಂಗೋಗಿ ಅಂತ ಗೈಡ್ ಮಾಡೋವಂಥ ಒಬ್ರು ಇವರು ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರು. ಎಷ್ಟೋ ವರ್ಷದ ತಪಸ್ಸಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬದುಕಿನ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ನ ಹೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಸಿಗ್ತಾರೆ ಸರ್, ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಾನು ಏನಾದರೂ ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ನಾನು ಯೋಚಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ನಾನು ಯೋಚಿಸೋದು, ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ನಂಬಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಗೌರವಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಜಗತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಂಬಲಿ ಬಿಡಲಿ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ದಾಗ ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ತಾನಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೇಳ್ಬೋದು. Yes. So, like now there is a tag of pan-Indian star, right? Just coming little backwards, like you did films like say drama where you were a very mischievous college student, then you were a rebel. I think in Masterpiece it was more of a character of grey shade. And then in Googly we saw you kind of like even apologize to another guy in an emotional scenes. But once you reach to the pan-Indian level, are there certain things that he doesn't do on screen? Or because you are a larger than life character, or you're always open for ideas of the director? It's about directors. They will think how to present me and the script will have certain demands. If I feel it is justified and it works for the script, definitely I have to do it. That is my job. Like for example, what you gave about that googly thing, Yeah. I had no issues with that. ಯಾವ್ದೋ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂದರೆ the story will work because of that point. Okay. That is not yash there, or people will not remember the previous film, drama or anything. My job is to play that character in such a way it is supposed to be played. ಒಬ್ಬ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿನ ಕನಸು ಅವರೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸರಿ ಏನು ತಪ್ಪು ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂದು ನಂಬು ಹೊರಟ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Yes, because of the producer strength, you are exposed in all India level. Do you accept it? 100%. Yeah. Not just producer, he's been my strength in many ways. He's my brother. Yeah. And I always believe it is not with the money, it's with the people who back you. You go there. If you had just given money as a producer and if you had just sat somewhere and asked us to do, I don't think I would have got this thing. He just didn't put money, he put in his time, effort, and he had the will Yes. to do that. So I have to accept, and also my director, Correct. because of them I'm here, and I'm the face of it, but rest of the things they have done it, and my technicians, most of the people who have worked, it's all because of their hard work. My job is to carry it with grace, and I'm here to do that. We'll be doing it. In another area of growth, apart from cinema, acting ಅಂದ್ರೆ ಏನಿರ್ಬೋದು ಸಿನಿಮಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸರ್, ಈಗ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗು, ನಾನು ಹೀರೋ, ಅದು ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಪಾತ್ರಗಳು, ಎಷ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಅಂತ ಪಾತ್ರಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಫ್ಲರಿಶ್? ಸಿನಿಮಾದೊಳಗೆ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಸೋಷಿಯಲಿ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಸರ್, ನಮ್ಗೆ ಖುಷಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಪ್ರೊಫೆಷನು, ನಾನು ಜನಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ನಾನು ನಟ ಅಂತ. ನಟನಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಿಕ್ಕಿದ ನನ್ನ ಹವ್ಯಾಸಗಳಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನನ್ನ ಆಸೆಗಳಾಗ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ನೀವು ಏನು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀರಾ ಅದಕ್ಕೆ ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು. ಅಂದರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಇದಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಕಾಯ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ವಾಚ್ಮ್ಯಾನ್ ಯಾಕಾದೆ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸೊ ನಾನು ಆ್ಯಕ್ಟ್ರಾಗಿ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. Prashant says, other than KGF, question to you. See, you are sold to Telugu industry now. You accept it? Sold, sir. Yes. ಸೋಲ್ಡ್ Because ರೇಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಎಷ್ಟು? ನಾನು sold ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ you are actually so many films in Telugu. ಎಸ್ ಸರ್, ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಸರ್. Okay, ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷ ನೀವು ಕಡೆ ಈಗ ತಲೆ ಹಾಕೋದು ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. I have chosen projects which is very good for my career. Yeah. And I am very selfish. Good. I did not come to the Kannada industry. ನಾನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನ ಉದ್ಧಾರ ಮಾಡೋಷ್ಟು ದೊಡ್ಡವನಲ್ಲ. I've come here for just my bread and butter. So now I see that my career can get enhanced
if I do these things. And I have not approached any of these people. They have approached me to appreciate what I did in KGF agli, innondagli. They have approached me to do these movies, and I think about my career up and above everything else. So I'm very open to tell you that it's not that like you said, I've been sold to the Telugu industry. I've got a better offer there. Yeah. And ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿಂದ US ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, they are not sold there. They go there to enhance their career. ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನನ್ನ ಮನೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೇನೆ ನಾನು ಆಚೆ ಕಡೆ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. And I am not in a position yet to give. I'm still receiving in my life. I hope that answers your question. The other day said, you know, about ಸರ್ ಇಲ್ಲ 90% ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಹೆಂಗ್ ಸರ್ ಅವರು ತೆಲುಗುಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ? No. See, I have good friends like in Telugu, including Dil Raj also my good friend. ಅವ್ರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ತೆಲುಗು ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ accepted his talent. Whole India is accepted. No. I am talking Telugu. See, ನೀವು ಅದನ್ನು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೂ ಯು ಆರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ತೆಲುಗು, ನಾಟ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. Sorry? ಯು ಆರ್ ವೆರಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಇನ್ ತೆಲುಗು ದ್ಯಾನ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಇವನ್ ಅವರ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋ ರೀತಿ ಒಳಗೆ ಅವರೇ ನಿಮ್ಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಮಗೆ ಸುನಿಲ್ ನಾರಾಯಣ್ ದಾಸ್ ಕೂಡ ಹೇಳೋರು ನನಗೆ, ದಿಸ್ ಬೈ ಒನ್ ಕಮ್ ಟು ಕನ್ನಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ. ಸರ್ ನಾನು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ, ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನೋ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ತಾನು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಅವನು ಅನ್ನೋದು ಅವನೊಂದು ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾನೆ ಸರ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಕುವೆಂಪು ಅವ್ರ ನಾಡು ಸರ್, ವಿಶ್ವಮಾನವ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೂ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಇವರವರು. ಕನ್ನಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್, ಕನ್ನಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕನ್ನಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್, ಕನ್ನಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಕನ್ನಡ ನಮ್ದಿದೆ ಸರ್ ಕೇಳಿ, ಕನ್ನಡ ಆರ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ತೆಲುಗು ಸಿನಿಮಾ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಸರ್. ಸಿನಿಮಾ ತೆಲುಗು ಅವ್ರು ಎಕ್ಸೈಟೆಡ್ ಆಗಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತಿದಾರಾ? ಎಸ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ನಾವು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡೋ ಮಾಡಿ ನುಗ್ಗಿ ಮಾಡ್ರಪ್ಪ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವ್ರು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡೋದು ಅಂತ ಅಂತೀವಿ. ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ US ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಂತ. ಕನ್ನಡ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಷ್ಟು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಬರೀ ತೆಲುಗು ಎಲ್ಲ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಫಿಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕನ್ನಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ನೋಡಲ್ಲ? ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಸ್ಯಾನ್ ಜೋಸೆಫ್ ಅಲ್ಲಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇಸ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ. 15 ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿ ಇದು. ಅದೇ ಸರ್, ಈಗ ನಾನೇನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಗಳು ಈಸ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ನ್ಯೂ. ಅವ್ರು 2 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಕಷ್ಟಗಳು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಖುಷಿ ಪಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಬಂದು ಆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾಡ್ಲಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಬ್ಬ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯವರು ನನ್ನ ಅನ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ ಇವನ್ ಕನ್ನಡ ಹೀರೋ ಅಂತ, ಅಂತಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿಯವ್ರು ಅನ್ಕೋಬೋದಲ್ಲ ಅವ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದವನು ಅಂತ. ಭಾರತೀಯರು ಸರ್, ಸೋಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವರ್ಡ್. ಒಂದು. ಎರಡನೇದು, ಅವ್ರು ಏನಾದರೂ ಮಾತಾಡಲಿ ಸರ್, ನನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ. ನನಗೆ ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಅವ್ರ ಉದ್ದೇಶ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅವರ ದಿನ ಬೆಳಗಾರೆ ತಗೊಳ್ಳೋ ಡಿಸಿಷನ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇ ಹೃದಯ ಕನ್ನಡಿಗರೇ ಸರ್, ಎಲ್ಲದನ್ನು ಮೀರಿ ಭಾರತೀಯರು ಸರ್. ಜೊತೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಬರೀ ತೆಲುಗು ಆಡಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್, ಕನ್ನಡದವ್ರಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ಆ ಸಿನಿಮಾ ಆದಮೇಲೆ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವ್ರು ಸರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳಿದರು, ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ತಮಿಳವನು ಅಂತಾರೆ, ತಮಿಳ್ನಾಡಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದವರು ಅಂತಾರೆ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮರಾಠಿಯವನು ಅಂತಾರೆ. ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸರ್. ಈ ಭಾಷೆ ಗಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಕಲೆಗೆ ಅದು ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಇದಿರಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಚಾಯ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲನೂ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಸರ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರೋದ್ರಿಂದ ಶಕ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬೈ ಇನ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಆನ್ ಮೈ ಡೈರೆಕ್ಟರ್. The other day you said, you know, about 90% of dialogues you wrote for KGF Chapter 2. What prompted you for dialogues? No, I said that. He said All his dialogues that he has written for his role. You know, ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. That is something that I will answer. So it has come out of life experience. There's a lot of similarity for what Rocky is and what Yash is.
and the way he felt that role, it is not like he wrote it down the previous day. He used to come to the set, wear his coat, and he used to say, I think we need something like this here. So he's very irritated by the fact that I mentioned that. All the credit has to go to him, not just for that, for a lot of technical inputs, the screenplay, but all the dialogues that he has written is from life experience. It is not like one punch dialogue ಹಾಕ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾವತ್ತೂ ಅವರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. It is what that character will think at that point of time. And my strength, as much as it is screenplay, dialogues ಬರೀತೀನಿ, but the way he thought for the character was very unique. And it was almost like he had experienced so much of life, which I have not experienced. And most of the words that came out of Rocky, that will come out of Rocky, is almost like he had felt it at some point of time in his life through all his hardships. So that it worked beautifully that way. I meant to say that he has contributed a lot for that particular character. But dialogue antane highlight agutte. Somewhere he related himself with Rocky character. I think everybody will relate with that. More so, he has related with it a lot. He has lived with that character for 8 years. Since I told him the first line, he has lived with that character. Adikke anta gada bittidare sir. Prashant, like going forward, like in terms of your writing, you just mentioned now, will we see your hero a little more vulnerable? Like I'll give you an example, like be it in Ukram or KGF, character sets out to do something because he has an emotional connect with his mother, right? But I think in KGF there's only one scene where I think Yash's character like closes his eyes and becomes a little emotional in the KGF, and then he said, I've come here for something, I'll go. So there's no way that the hero loses. So I haven't completed the movie yet. I have only told you half that story. So once you finish watching that story, if you think I don't bring in all those elements, then you ask me that question. I think everybody should have vulnerability. I think the reason why Spider-Man works better than Superman is Spider-Man has more vulnerability than Superman. So it is like that. In that sense, I think you should watch the movie. I don't want to give away much. One most important episode ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅನಂತನಾಗ್. What exactly happened and ಇಬ್ರು ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ವೆದರ್ ಅನಂತನಾಗ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು, what exactly? That is a very personal matter, sir. I think he should tell you why he opted out of the movie. It is a personal reason why he opted out of the movie. Whatever that reason is, I am not going to comment on that. He has to comment on that. He chose not to be a part of the movie, and you have to respect that. Alva na agreement al barsiರಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಒತ್ತಡ ಮಾಡಲ್ಲ. Everybody has their own wish. Whether they want to be a part of it or not, it is left up to them. They'll have their own priorities ಅಲ್ವಾ. ನಮಗೆ KGF priority, ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು priority ಆಗಿರಲ್ಲ at that point of time. Maybe they had some other. So it is slightly tweak the role there. We have done justice to that. Whatever we have, after he decided not to be a part of the movie, whatever we have done, I think after you watch the movie, you will know that we have done justice to that. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರು ಅವರ ಬರ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಥೆನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಹೀರೋನ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ? ನಾನು ಬರೆಯೋ ಕಥೆನ ನನ್ನ ಹೀರೋಗೆ. So I believe in that a lot. ಸರ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನೀವು ರಾಕಿ ಪಾತ್ರದಿಂದ ಹೊರಬರೋದು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ? ನೀವು ಮುಂದಿನ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಗಡ್ಡ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿ ಬಂದು ಒಳಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಆಗಿ ನಾನೇ ಒಂದು ಕನ್ಕ್ಲೂಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಎಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ. ಒಂದು ಏನಂದ್ರೆ, ಒಂದು KGF ಒಂದು 8 years ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಯಶು, ನಾನು, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇತ್ತು ವಿಷಯ. ಬಟ್ ಕನ್ಸು ಬಿಗ್ಗಿತ್ತು, ತುಂಬ ಕನ್ಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಅಂತ ಅದೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಅವತ್ತು ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ. ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಏನೇನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಡೇ ಒನ್ನಿಂದ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಪೋರ್ಟು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯೂ ಫಿಲಿಮು ನೀವೇನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಎಂಟೈರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಶ್ ಇವತ್ತು ಏನು 35-36 years ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗೋದು ಡೌಟ್. ಅವರು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಸ್ ಬಿಗ್, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿ ಅವರು ನಿಲ್ತಾರೆ. ಇವಿಬ್ರು
ಅವ್ರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿರೋದು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಟೈಮು, ಅವ್ರ ಎಫರ್ಟು, ನಾವಾಗಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸು, ಈ 8 ವರ್ಷ ಅದು ಈ ಲಾಸ್ಟ್ 2 ಇಯರ್ಸ್ 3 ಇಯರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಡಮಿಕ್ಕು, ಮತ್ತು ಈ ಲೈಫು ಏನು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೈಫ್ನ ಎಷ್ಟು ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಬರೀ ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವೋ ಹಾಗೆ ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಆ ಶ್ರಮ, ಸಾಕಷ್ಟು ಟೈಮು, ಸಾಕಷ್ಟು ಎನರ್ಜಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಟೆನ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಇದೆ. ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಫಿಲಿಮ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀವೇ ಫೋಟಿಂಗ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟಿಫೈ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ನೀವು ಏನೇನು ಆಸೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 1-2 ದೊಡ್ಡ ಅದ್ಭುತಗಳು ನಡೀತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಇದುವರೆಗೂ, ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Sir, already censor report ಬಂದಿದೆ 248. Yes, one last question. 248. So, just covering your career, urban-centric films, village-centric movies, some of which are like completely larger than life ones. So, do you think that the career has been planned and calculated? Was it a calculated approach, or is it all about being at the right place at the right time? I had an idea, or probably everybody will have a desire. But whatever opportunity you get, you have to make the right decision, and it has to be in the right time. So, answer to that is there in the question itself. Thank you. Thank you. Yes, sir.